کہ آٹا سستا ہوا یا مہنگا ہوا؟ تحریک انصاف کے دور میں 55 روپے جو کلو آٹا بک رہا تھا، آج کس ریٹ پہ بک رہا ہے؟ 145 سے 165 روپے کلو بک رہا ہے۔ نہیں مل رہا، وہ بھی نہیں مل رہا۔ آج سے 48 گھنٹے پہلے ملک میں آپ سارے حلقے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گیس کا پریشر نہیں ہے، چولہے نہیں جل رہے، گیس کی کمی ہے، اور اب سچ کہتے ہیں گیس نہیں مل رہی، سردی کی شدت ہے۔ اور 48 گھنٹے پہلے اس حکومت نے کیا تحفہ دیا ہے؟ 74% گیس کے بل بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے مزید۔ اور یہ فیصلے کا اطلاق، اس فیصلے کا اطلاق جنوری سے نہیں، جولائی کے مہینے سے ہوگا، یعنی کہ جو 6 مہینے گزر گئے وہ جو بل آپ ادا کر چکے ان کا بھی مزید بوجھ آپ پر آئے گا، اور آنے والے دنوں میں مزید بوجھ آئے گا۔ آج IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات پھر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب آپ نے جو ہم سے معاہدہ کیا ہے آپ اس کو مکمل اس پر عمل درآمد کریں۔ اگر میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ملتان کے باشعور شہریوں، اگر وہ اس معاہدے پر عمل کرتے ہیں جس کا ایک کڑی 74% گیس کی قیمت بڑھانے کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے، اس کی اگلی کڑی بجلی کا جو ریٹ ہے اس کو مزید بڑھانے کا ان کا ارادہ ہے۔ کیا پہلے بجلی سستی ہے؟ کیا بجلی کے بل آپ افورڈ کر سک رہے ہیں؟ اس کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مالی سال کے 6 ماہ تو گزر گئے، جو بقیہ 6 ماہ رہ گئے ہیں اس پر 700 ارب کے مزید ٹیکس لگائے جائیں۔ 700 ارب کے 700 ارب کے جو مزید ٹیکس لگتے ہیں، بتاؤ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ عوام پہ بوجھ عوام پہ پڑے گا۔ ساتھیوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں پر آپ سبسڈی دے رہے ہیں، آج اوپن مارکیٹ میں آٹا مہنگا ہے، گورنمنٹ نے سبسڈی دے رکھی ہے، اور وہ مختلف پوائنٹس پر سستا آٹا دینے کی کوشش کر رہی ہے، پنجاب کی حکومت کرتی رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آٹے پہ جو آپ نے رعایت دے رکھی ہے، جو آپ نے سبسڈی دے رکھی ہے، وہ بھی واپس کی جائے، یعنی کہ آٹا مزید مہنگا۔ کھاد مل نہیں رہی۔ گھی کی کیا کیفیت ہے؟ پیاز کی کیا کیفیت ہے؟ ٹماٹر کی کیا کیفیت ہے؟ آج پہلے کہا جاتا تھا کہ جی مٹن کا گوشت بڑا مہنگا ہے، مرغی سستی ہے۔ آج مرغی کے گوشت کی کیا کیفیت ہے بھائی جان؟ 600 روپیہ کلو آج مرغی کا ریٹ ہے۔ کھاد آج کھاد کی قیمت یہ ہے کہ گندم کی فصل کو کھاد کی ضرورت ہے، کھاد دستیاب نہیں۔ کھاد جن ریٹس پر سرکار نے اعلان کیا ہوا ہے ان ریٹس پر کھاد دستیاب نہیں۔ یہ حالت یہ ہے کہ اس وقت جو ادویات کی ضرورت ہے، نارمل ادویات کے علاوہ جو جان کو بچانے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں نا لائف سیونگ ڈرگز، وہ آج
मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। बंद करवा दे, बंद करवा दे। आज कैफियत ये है कि फैसलाबाद में, कराची में, गुजरावाला में, सियालकोट में और मुल्तान की लूम इंडस्ट्री का भी जायजा ले ले तो कम से कम 40 से 50% सनतें बंद हो चुकी हैं। जब सनत बंद होगी तो बेरोजगारी कम होगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इस वक्त सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिलें जो बंद हुई हैं, 15 से 20 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है। आज पिछले 50 साल रिकॉर्ड उठा के देख लें। पिछले 50 साल रिकॉर्ड में अफराते ज़र, जिसको हम महंगाई कहते हैं, उसने ये हद को टच नहीं किया जो आज कर रही है। आज माहिरीन माशियात कह रहे हैं ये डार साहब ने जो मुआहदा किया है, अगर उस मुआहदे पर वो अमल दरामद करते हैं तो अगले माह अफराते ज़र की शरह 35% से तजावुज कर जाएगी। साथियों, क्या ये तोहफा देने नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये जो इत्तेहाद हुआ है, जो कौम पर मुसल्लत किया गया है, क्या ये तोहफा लेकर आए हैं? क्या ये है इनका बयानिया? ये जो रोज शाम को बैठकर मुख्तलिफ टॉक शोज पर तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर तनकीद किया करते थे। हमने तो एहसास राशन प्रोग्राम के जरिए कोशिश की कि डायरेक्ट जो गुर्बत की लकीर के नीचे तबका रह रहा है उनको डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, रियायत दी जाए। ये उसको विड्रॉ कर रहे हैं। हमने गरीब आदमी को, गरीब पाकिस्तानी को महफूज करने के लिए, उसका खर्च बचाने के लिए, क्योंकि बीमारी का एक झटका उनको गुर्बत की लकीर के नीचे दफन कर देता था, हमने इंसाफ सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में राइज कराया। बताएं, क्या इंसाफ सेहत कार्ड से लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पूरे पंजाब में सर्वे करवा लें, किसी शहरी से पूछ लें, वो कहेगा इंसाफ सेहत कार्ड ने हमारे बहुत से मरीजों को पैसे नहीं दे रही सहारा दिया। ये हुकूमत जब आई है पीडीएम की, तो इन्होंने सेहत कार्ड की जो रकम है उस पर कटौती लगाई और मुख्तलिफ हीले बहानों से वो इस स्कीम को इसमें रुकावट डाल रहे हैं। बताएं, जिनको हमने सेहत कार्ड दिया और वो अस्पताल जाते थे, कोई तमीज थी कि ये तहरीक इंसाफ वाला है, ये नून लीग वाला है या पीपल पार्टी वाला है? जो गया उसका मुफ्त इलाज हुआ, लेकिन 10 लाख तक का उसको ये सहूलत दी गई। लेकिन इन जालिम हुक्मरानों ने सिर्फ क्योंकि तहरीक इंसाफ को नेक नामी मिल रही थी, तो उससे उसकी जलन में इन्होंने आम शहरियों को उस सहूलत से महरूम कर दिया। इन हालात में तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, ये एक बयानिया उनका था जो कौम ने देख लिया, एक बयानिया हमारा है जो हम कौम के सामने पेश करना चाहते हैं। आओ, अवाम की कचहरी में जाते हैं और अवाम को फैसला करने दो, कौन सही है कौन गलत है। आज बताओ, इलेक्शनों से तहरीक इंसाफ भाग रही है या पीडीएम की सरकार भाग रही है? इंपोर्टेड हुकूमत भाग
इंतखाबात में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। हमें कहते थे कि अगर इतना आपको आवाम पर भरोसा है तो आप वफाक से रेजगी अख्तियार कर लें। हमने रेजगी अख्तियार कर ली। फिर कहा कि नहीं, आप अगर संजीदा हैं तो पंजाब की हुकूमत छोड़ दें, अगर आप संजीदा हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ दें। तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जिसने दोनों सूबों में अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी है और अवाम की खिदमत में जाने का, अवाम की कचहरी में जाने का फैसला किया है। आज आप में हिम्मत है तो अवाम का सामना करें, लोग फैसला करेंगे। आज लोगों को फैसला करने दें। कोई इक़्तिदार नहीं छोड़ता। कहते थे कि इनके बंदे पूरे नहीं होंगे और हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि 186 वोट हमें ना मिल सके। रुकावटें खड़ी की गई, दबाव डाले गए, मंडी लगाई गई, एमपीएस को खरीदने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 186 जो मुजाहिद है वो जनाब मैदान में उतरा और उसने साबित कर दिया कि कोई दबाव उसे कबूल नहीं, और वो इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए के साथ खड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि ये अगर वोट ले भी लेंगे तो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। क्या हमने खुद अपनी सीटें कुर्बान की कि नहीं की? यहां डॉक्टर अख्तर खड़े हैं, एमपीए थे, अभी साल तकरीबन 8 कितने महीने पड़े आपके इक़्तिदार के थे? 9 महीने थे। क्या इन्होंने इक़्तिदार छोड़ा कि नहीं छोड़ा? या जावेद अख्तर अंसारी साहब खड़े हैं, अंसारी साहब ने इक़्तिदार छोड़ा कि नहीं छोड़ा? यहां ज़ैन कुरैशी खड़े हैं, इसने एक नहीं 2 मरतबा इक़्तिदार को लात मारी और आवाम के सामने आया। कौमी असेंबली की सीट छोड़कर यहां आए अवाम की कचहरी में, और पीपी 217 के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बल्ले का साथ दिया, उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और यहां कामयाबी इनको नसीब हुई। मरियम भी आई, जलसे भी हुए, सब कुछ हुआ, इक़्तिदार भी उनका था, लेकिन अवाम ने फैसला सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वज़ारतें और कौमी असेंबली की सीट से लाताल्लुक हुए और आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इक़्तिदार की खातिर नहीं। आज हमारा नारा है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर एक मजबूत हुकूमत मुंतखब नहीं होती तो ना यहाँ माईशत संभलेगी और ना यहाँ जो एक दफा फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है इसको काबू में लाया जा सकेगा। ये मौजूदा हुकूमत फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती। मौजूदा हुकूमत फैसले करने की उनमें अहलियत ही नहीं है। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई मंसूबा नहीं है जिससे कि अवाम को कोई वो रिलीफ दे सके, अवाम का बोझ हल्का कर सके। तो हम कह रहे हैं कि आओ मैदान में आओ और लोगों को फैसला करने दो। हमने लोगों के फैसले को खुले दिल से कबूल किया। हम तैयार हैं। हमारे खिलाफ सब इकट्ठे हो गए और आपने देखा कि 13 जमातें एक तरफ और तहरीक-ए-इंसाफ तन्हा एक तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें 75% सीटें तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती। इससे क्या साबित होता है कि अवाम
اپنا ذہن بنا چکی ہے. عوام عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کا ذی شعور طبقہ، پاکستان کا نوجوان طبقہ، پاکستان کی مستورات، پاکستان کا مزدور، کسان، دانشور، طالب علم سب فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ پروفیشنلز اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھی آپ کے ساتھ ہم کلام بھی ہیں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں. بچائیں گے. آئیے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس غلامی کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. چھٹکارا حاصل کرنا ہے. غلامی نامنظور. غلامی نامنظور. امپورٹڈ حکومت. نامنظور. الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ. الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ. اور الیکشن کراؤ اور لوگوں کو مخدوم صاحب چوک شہباد دی عوام تہاڈا شکریہ ادا کرن دیے. تسا سورج کو روڈ بنایا، تسا بہاڑی روڈ بنایا، تسا جناب اللہ گودام ہسپتال بنایا. اللہ کے فضل و کرم سے کم ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جو موقع ملا وہ کیا اور انشاءاللہ آج کہہ رہا ہوں اگلے انتخابات میں تحریک انصاف کو بڑھ کر مینڈیٹ ملے گا انشاءاللہ. اور اس مینڈیٹ میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، اس وقت تو ہماری مخلوط حکومت تھی. 3 یہاں سے پکڑ، 4 وہاں سے سہارا لے، ہم وہ فیصلے نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے. آؤ مل کر عمران خان کو اتنا مضبوط مینڈیٹ دو تاکہ ہم انقلابی اصلاحات کر سکیں اور وہ تبدیلی جس کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ تبدیلی لوگوں کو بھی لا کر دکھا سکیں. اس لیے ہم عوام کی کچہری میں جا رہے ہیں اور آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں گے. میں آج کی اس احتجاجی ریلی میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اس سردی کی شدت میں وہ تشریف لے کر آئے. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے BCG چوک سے لے کر یہاں تک اس ریلی کی کوریج کا اہتمام کیا اور میں تمام تحریک انصاف کی خواتین کا، تنظیم کا، کارکنان کا، اپنے کاؤنسلرز کا، اپنے چیئرمینوں کا، اپنے تمام تاجران کا، کیونکہ تاجران بھی جتنے آج تنگ ہیں وہ جاتے ہیں LC نہیں کھل رہی. بالکل صحیح، زبردست. ان پر پچھلے دنوں میں انہوں نے نئے ٹیکس لگائے اور پھر انہوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے وقتی طور پر ان کو واپس لیا. اسٹیٹ بینک پاکستان کراچی میں جا کر انہوں نے تاجروں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، صنعت کاروں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ان سب طبقوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس آزمائش سے نکالے اور ایک شفاف الیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بھاری مینڈیٹ سے عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے. تو پھر مل کے نعرہ لگا دیں، وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. اور اب انشاءاللہ راج کرے گی پاکستان کی عوام. شکریہ. چائے پی کے بڑا عوامی چائے شاہ محمد قریشی زندہ باد.